Hello viewers, this is Jubilee Saikia and you're watching My News Any. In a big breaking news that has come from Dibrugarh, that former General Secretary of the All Assam Students Union, Shankar Jyoti Barua, has been released from the Dibrugarh Central Jail today after being granted bail by the Guwahati High Court yesterday. Here we are bringing you the full details. Yes, viewers, former General Secretary of the All Assam Students Union, Shankar Jyoti Barua, has been released from the Dibrugarh Central Jail today after being granted bail by the Guwahati High Court. Barua's arrest stemmed from his alleged involvement in a recent physical altercation at the B.N. Singh Petrol Depot in Duliajan, a case that has since spiraled into a high-profile controversy and drawn sharp political responses across the state. The confrontation, which reportedly turned violent, led to the registration of two separate cases against him. The Guwahati High Court, after hearing the matter, approved interim bail for Barua upon the furnishing of a bail bond of Rs 30,000. The court's decision was seen as a significant legal relief for the student leader whose arrest had initiated debates on political agenda and the treatment of former activists. Yes, viewers, former ASU General Secretary Shankar Jyoti Barua has walked out of Dibrugarh Central Prison today after he was granted bail by Guwahati High Court yesterday. Shankar Jyoti Barua was arrested by Duliajan police on 19th of May in connection with the scuffle that broke out at B.N. Petrol Depot in Duliajan. Two cases were registered against him at Duliajan police station and he was granted bail by Dibrugarh CJM court in one case on the day of his arrest. However, since he did not get bail in the another case, he had to stay in judicial custody until Guwahati High Court granted him bail yesterday. He thanked the people who had rallied behind him after his arrest. It needs to be mentioned that the former General Secretary of the ASU, Shankar Jyoti Barua, has been released from the Dibrugarh Central Jail today after being granted bail by the Guwahati High Court yesterday. Barua's arrest stemmed from his alleged involvement in the recent physical altercation at the B.N. Singh Petrol Depot in Duliajan, a case that has since spiraled into a high-profile controversy and drawn sharp political responses across the state. The clash, which reportedly turned violent, led to the registration of two separate cases against him. The Guwahati High Court, after hearing the matter, approved interim bail for Barua upon the furnishing of a bail bond of Rs 30,000. The court's decision has been seen as a significant legal relief for the student leader whose arrest had initiated debates on political agenda and the treatment of former activists. Here is what the former ASU leader have stated after his release. মুহূৰ্তত মূৰ হৈ অসমৰ প্ৰতিটো সংবাদ জনগোষ্ঠীয়ে যি ধৰণে সৰজমিন তদন্ত কৰি সত্য বাতৰি প্ৰকাশ কৰিলে মই ভিতৰৰ পৰা প্ৰত্যক্ষ কৰি আহিছিলোঁ। গতিকে মই প্ৰথমতে অসমৰ সমগ্ৰ সংবাদ মাধ্যমৰ গোষ্ঠীক মই অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইয়াৰ লগে লগে মই অসমৰ প্ৰতিটো দল সংগঠন যিসকলে মূৰ হৈ মাত মাতিলে মই সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ কাৰণে আজি মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিবলৈ সক্ষম হ'লো। স্বাভিমানৰ পক্ষত থাকি যিসকলে মাত মাতিলে মই সকলোকে অন্তৰ নিৰ্ভীত কোণৰ পৰা এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মহামান্য ন্যায়ালয়ে যি ন্যায় প্ৰদান কৰিলে তাৰ কাৰণে মই সঁচাকৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ৰাজনৈতিক আপোনাৰ কালি গোচৰত দুজনমান আটক হৈছে, গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে, তেওঁলোকে কৈছে আপোনাক ৰাজনৈতিকভাৱে হত্যাৰ চেষ্টা চলাইছে। এই কথাবোৰ কেনেধৰণে চাই চম্পৰা? আচলতে জেলৰ ভিতৰত গাড়ীৰ হৰ্ণ এটা শুনিবলৈ পোৱা নাযায়, গতিকে বাহিৰত কি হৈ আছে মই 9টা দিন একো গম পোৱা নাই। গতিকে তাৎক্ষণিক মুহূৰ্তত মই
ব্যক্ত কৰাটো উচিত নহ'ব মই কেৱল এই মুহূৰ্তত মুকলি আকাশৰ তললৈ আহি অসমৰ প্ৰতিটো দল সংগঠন যিসকলে স্বাভিমানৰ পক্ষত মাত মাতিলে অসমৰ প্ৰতিটো সংবাদ গোষ্ঠীক মই অন্তৰৰ নিৰ্ভীত কোণৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ দুলীয়াজানবাসী ৰাইজক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অসমবাসী ৰাইজক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিসকলে মোৰ হৈ মাত মাতিলে স্বাভিমানৰ হৈ মাত মাতিলে কিবা ষড়যন্ত্ৰ আছিলে নেকি গোটেই ঘটনাটো কেনেধৰণে চাই তথাপিতো আচলতে বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰা কৈ আছে গতিকে পৰৱৰ্তী পক্ষত ৰাইজতকৈ ঊৰ্ধ কোনো হ'ব নোৱাৰে জনতা সদায় জনাৰ্দন জনতাই গোটেই কথাবিলাক প্ৰত্যক্ষ কৰিছে জনতাই যি কৈছে জনতাই যি ৰায় দিছে সেই ৰায় মই মানি লৈছোঁ মই সম্পূৰ্ণ প্ৰশাসনক সহযোগিতা কৰিছোঁ ন্যায়ালয়ে আজি মোক সকাহ প্ৰদান কৰিছে অসমবাসী ৰাইজ দুলীয়াজানবাসী ৰাইজ অসমৰ প্ৰতিটো দল সংগঠন যিসকলে স্বাভিমানৰ পক্ষত মাত মাতিলে তেখেতসকলৰ ভূমিকা আছে যাৰ বাবে মই আজি মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিলোঁ সংবাদ গোষ্ঠীৰ ডাঙৰ ভূমিকা আছে যাৰ কাৰণে মই মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিলোঁ গতিকে সকলোকে মই এই মুহূৰ্তত কেৱল ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ পাছত যিখিনি সংগঠিত হ'ল এই 9টা দিনত এই কথাখিনি আচলতে মই পৰ্যালোচনা কৰিব লাগিব তাৰ পাছত মই কিবা প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়াবলৈ হ'লে নিশ্চিতভাৱে প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়াম যে যি সময়ত হেণ্ডকাপ লগাইছিলে সেই সময়ত মোৰ ওপৰত 307 গোচৰ লগোৱা নাছিলে কাৰণ মোক যিটো গোচৰত নটিচ দিছিলে সেই গোচৰটোত কেৱল মই এটা ফেচবুকত পোষ্ট লিখিছিলোঁ সেই পোষ্টটোৰ সন্দৰ্ভত মোৰ ওপৰত 11টা ধাৰা আৰোপ কৰিছিলে আৰু সেই 11টা ধাৰা বেলেবল আছিল কিন্তু সেই 11টা ধাৰা সময়ত মোক হেণ্ডকাপ লগাই লৈ অনা হৈছিল আৰু 307টো মোৰ ওপৰত 5 বজাৰ পিছত আৰোপ কৰা হৈছে মই 47 নটিচ 5 বজাৰ পিছত পাইছোঁ কিন্তু তেতিয়ালৈকে মোক আচলতে হেণ্ডকাপ খুলি দিছিল মাজতে কাৰোবাৰ নিৰ্দেশত গতিকে মই এইখিনি কথাই কৈছোঁ যেতিয়া মোক হেণ্ডকাপ লগাইছিল তেতিয়া মোৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ 307 বা এটেম্প টু মাৰ্ডাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো গোচৰ নাছিল কেৱল এটা ফেচবুকৰ গোচৰত মোক আদালতলৈ হেণ্ডকাপ লগাই লৈ অনা হৈছিল Yes, viewers, after the release of former ASU leader Shankar Jyoti Barua, he stated that I was arrested and 11 section imposed on me for a post I wrote on Facebook. At the time, I was handcuffed by police. Section 307 was not added. He further thanked the people who had rallied behind him after his arrest. Yes, viewers, former ASU General Secretary Shankar Jyoti Barua has walked out of Dibrugarh Central Prison today after he was granted bail by the Guwahati High Court yesterday. Shankar Jyoti Barua was arrested by Duliajan police on 19 May in connection with the shuffle that broke out at BN Petrol Depot in Duliajan. 2 cases were registered against him at Duliajan police station and he was granted bail by Dibrugarh CGM court in 1 case on the day of his arrest. However, since he did not get bail in another case, he had to stay in judicial custody until Guwahati High Court granted him bail yesterday. Barua's arrest stemmed from his alleged involvement in the recent physical altercation in Duliajan, a case that had since spiraled into a high-profile controversy and drawn sharp political responses across the state. The clash, which reportedly turned violent, led to the registration of 2 separate cases against him. It needs to mention that Guwahati High Court, after hearing the matter, approved interim bail for Barua upon the furnishing of a bail bond of rupees 30,000. The court's decision was seen as a significant legal relief for the student leader whose arrest had initiated debates on political agenda and treatment of former activists. Let's once again hear what former General Secretary of ASU Shankar Jyoti Barua have stated. প্ৰথমতে মই মোৰ এই বিপদৰ মুহূৰ্তত মোৰ হৈ অসমৰ প্ৰতিটো সংবাদ জনগোষ্ঠীয়ে যি ধৰণে সৰজমিন তদন্ত কৰি সত্য বাতৰি প্ৰকাশ কৰিলে মই ভিতৰৰ পৰা প্ৰত্যক্ষ কৰি আহিছিলোঁ গতিকে মই প্ৰথমতে অসমৰ সমগ্ৰ সংবাদ মাধ্যমৰ গোষ্ঠীক মই অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইয়াৰ লগে লগে মই অসমৰ প্ৰতিটো দল সংগঠন
সংগঠন যিসকলে মোৰ হৈ মাত মাতিলে মই সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে আজি মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ স্বাভিমানৰ পক্ষত থাকি যিসকলে মাত মাতিলে মই সকলোকে অন্তৰৰ নিৰ্ভীত কোণৰ পৰা এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মহামান্য ন্যায়ালয়ে যি ন্যায় প্ৰদান কৰিলে তাৰ কাৰণে মই সঁচাকৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ক'ৰবাত ৰাজনৈতিক আপোনাৰ কালি গোচৰত দুজনমান আটক হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে তেওঁলোকে কৈছে আপোনাক ৰাজনৈতিকভাৱে হত্যাৰ চেষ্টা চলাইছে এই কথাবোৰ কেনেধৰণে চাই শংকৰ আচলতে জেলৰ ভিতৰত গাড়ীৰ হৰ্ণ এটা শুনিবলৈ পোৱা নাযায় গতিকে বাহিৰত কি হৈ আছে মই 9টা দিন একো গম পোৱা নাই গতিকে তাৎক্ষণিক মুহূৰ্তত মই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰাটো উচিত নহ'ব মই কেৱল এই মুহূৰ্তত মুকলি আকাশৰ তললৈ আহি অসমৰ প্ৰতিটো দল সংগঠন যিসকলে স্বাভিমানৰ পক্ষত মাত মাতিলে অসমৰ প্ৰতিটো সংবাদ গোষ্ঠীক মই অন্তৰৰ নিৰ্ভীত কোণৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ দুলীয়াজানবাসী ৰাইজক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অসমবাসী ৰাইজক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিসকলে মোৰ হৈ মাত মাতিলে স্বাভিমানৰ হৈ মাত মাতিলে কিবা ষড়যন্ত্ৰ আছিলে নেকি গোটেই ঘটনাটো কেনেধৰণে চাই তথাপিতো আচলতে বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰা কৈ আছে গতিকে পৰৱৰ্তী পক্ষত ৰাইজতকৈ ঊৰ্ধ কোনো হ'ব নোৱাৰে জনতা সদায় জনাৰ্দন জনতাই গোটেই কথাবিলাক প্ৰত্যক্ষ কৰিছে জনতাই যি কৈছে জনতাই যি ৰায় দিছে সেই ৰায় মই মানি লৈছোঁ মই সম্পূৰ্ণ প্ৰশাসনক সহযোগিতা কৰিছোঁ ন্যায়ালয়ে আজি মোক সকাহ প্ৰদান কৰিছে অসমবাসী ৰাইজ দুলীয়াজানবাসী ৰাইজ অসমৰ প্ৰতিটো দল সংগঠন যিসকলে স্বাভিমানৰ পক্ষত মাত মাতিলে তেখেতসকলৰ ভূমিকা আছে যাৰ বাবে মই আজি মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিলোঁ সংবাদ গোষ্ঠীৰ ডাঙৰ ভূমিকা আছে যাৰ কাৰণে মই মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিলোঁ গতিকে সকলোকে মই এই মুহূৰ্তত কেৱল ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ পাছত যিখিনি সংগঠিত হ'ল এই 9টা দিনত এই কথাখিনি আচলতে মই পৰ্যালোচনা কৰিব লাগিব তাৰ পাছত মই কিবা প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়াবলৈ হ'লে নিশ্চিতভাৱে প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়াম যে যি সময়ত হেণ্ডকাপ লগাইছিলে সেই সময়ত মোৰ ওপৰত 307 গোচৰ লগোৱা নাছিলে কাৰণ মোক যিটো গোচৰত নটিচ দিছিলে সেই গোচৰটোত কেৱল মই এটা ফেচবুকত পোষ্ট লিখিছিলোঁ সেই পোষ্টটোৰ সন্দৰ্ভত মোৰ ওপৰত 11টা ধাৰা আৰোপ কৰিছিলে আৰু সেই 11টা ধাৰা বেলেবল আছিল কিন্তু সেই 11টা ধাৰা সময়ত মোক হেণ্ডকাপ লগাই লৈ অনা হৈছিল আৰু 307টো মোৰ ওপৰত 5 বজাৰ পিছত আৰোপ কৰা হৈছে মই 47 নটিচ 5 বজাৰ পিছত পাইছোঁ কিন্তু তেতিয়ালৈকে মোক আচলতে হেণ্ডকাপ খুলি দিছিল মাজতে কাৰোবাৰ নিৰ্দেশত গতিকে মই এইখিনি কথাই কৈছোঁ যেতিয়া মোক হেণ্ডকাপ লগাইছিল তেতিয়া মোৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ 307 বা এটেম্প টু মাৰ্ডাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো গোচৰ নাছিল কেৱল এটা ফেচবুকৰ গোচৰত মোক আদালতলৈ হেণ্ডকাপ লগাই লৈ অনা হৈছিল That's all for now. For further updates, keep watching My News Any.